Okay, now listen. We are going to solve this equation by using three ways. Is it? This one, this is a given pair of linear equation. Your friend already solved this. Which method she has used here? Substitution method. This is called as substitution method. A value of x from the equation. A value of x from the equation is, say, let us say the value of x or y. It does not mean that you should take x only. Value of x or y from the equation 1 is going to substitute to the equation 2. By doing that, you are going to get the value of that x or y. If you choose a value of x from this equation 1, when you substitute this value to the equation 2, you will be getting value of y. Like that you are going to see. Observe here. You see, you written the equation 7x plus minus 4y, is it? 7x minus 4y minus 49 is equal to 0. She transfers these two, plus 49 plus 47 4y. If she transfers the 7, it will be denominator 7. Then she has to write, yes, you good. Substitute 3 in 1. With might be, she took only 2 minutes. Within 2 minutes, she wrote it as ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ handwriting. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. What she going to do? Equation 3 ನ 2 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ 1 ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇದು. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. x ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 7x ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 5x minus 6y. she is good. 79 59 57. Okay, fine. And now she is going to substitute 49 plus 4y divided by 7. When she is going to transpose this, transpose ಏನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 57 transpose ಮಾಡ್ಯಾರ. That is what the special thing she did here. She transposed 57 to the right hand side of the equation so that it is easy for us to simplify. Ultimately, it is easy for us to simplify. Along with that, we can transpose this because it is a constant term. Are you getting me clearly? Yes. When you transpose, it will be 57. This is important. You should remember. It not mean that we cannot do that by using the whole terms. ಇಲ್ಲಿ 7 ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 6y ಗೆ ಮತ್ತೆ 57 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ is going to be big number. Is it? We tried like that also. Could we get it? No. So when we transpose that, it is minus 57 is going to become plus 57. So when she is going to multiply 5 into this much is 245. 5 into 4 is 20y, and whole divided by 7. 6y as it is. So she is going to do cross multiplication. 7 into 6. We should do like that. 7 into 6. 42. 42y whole divided by 7. The 7 was belongs to here only for these two. Now she is going to make it to belongs to minus 6y also. Whole divided by 7 ಆಯ್ತು. ಈ 7 ಹಾಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 399. So what she going to do now? Observe here. These two, if you are going to simplify, minus 22 will be remaining. This 245, if it transfers, it will be minus 245. With when you're going to subtract 399 minus 245, she will be getting 154. Is it? Plus 154 and y 22y she not return. Y beside y we have minus 22. When you transfer this, it will come to the denominator. That to minus 22 will also come. Plus divided by minus is the answer. Plus divided by minus in barata hai, minus barata. So when she is going to do like that, again barate. We got the value of y as minus 7. When she is going to substitute this in equation 1, 2, 3, anyways. Yadukadru madi. Y value yadukadru substitute madi, you will be getting value of x. I will try that. Is it going to come for this? Y value, is that going to come for this anta hakana? Y value idಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾ? So x value ಬೇಕಲ್ಲ. 49 plus what is the y? Minus 7 divided by 7. Is that 7 going to get cancelled? Sir, minus 7 paka 4 1. Yes. Is that going to divide? No, sir. 7 ones ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು one number. So that is what you should be careful. Minus into plus minus. What is that? Minus 28 by
7. You will be getting 21 by 7. X is equal to 3. There also she got x is equal to 3. Here also you can substitute for any value, any equation. But the condition is in the beginning, if you take on this equation, consider if you give this equation and after that if you get this value, 100% you should use this one. Do not substitute that for the same equation from which you have chosen x value. Second equation ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಆಗ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೇಳ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ this equation by 3, this equation by 2 to make these two y value equals. Y value equate ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಹೌದಾ? Yes, please tell me. 3 7s are 21. What is that? X minus 3 4s are 12y minus 3 9s are 147. 4 3 12 3 27 147. That is correct. And next 5 2s are 10x minus 6. So ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 114. Now we are going to add it. Is it? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೆರಡು ಏನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 21 ಮೈನಸ್ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 11x. ಇದು ಪ್ಲಸ್, ಇದು 47 ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 33 is equal to 0. x is equal to 33. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 11 ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ 11x ಅಂತ ಬಂತ. ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 33 by 11. x is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಬಂತು. ಅದೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? 2 ಹಾಕ್ಲಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸ್? 6y minus 57 is equal to 0. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? 15 minus 6y minus 57 is equal to 0. ಇದೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 6y ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2. 5 ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ 42 is equal to 0. Minus 6y is equal to plus 42. y is equal to 42 divided by minus 6. y is equal to minus ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾ? That is 7 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇದು? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಏನ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ 7 5s 35, 5 7s ಹಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ನಿಧಿಗಳಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌದಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ax plus by plus c is equal to 0. ಈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. a ಗೆ a ಇದೆ, b ಗೆ ಇದಿದೆ. ಹೌದಾ? c ಅಂದ್ರೆ ಇದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿ ನೋಡಲೇ ಸಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಬಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಯಾರ ಅವರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ, B1 2 1 2 1 2, ಆಮೇಲೆ 1 where of linear equation 2 variable ಅಲ್ಲ 1 to 1 to ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. These two ratios are going to give me the value of x. These two going to give me value of y. These two are going to give the value of constant 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ?
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ಹೇಳ b1 into b1 into switch on that light minus b2 into c1 that is equal to ಅಡ್ಡು ಏನ್ ಮಾಡು y is equal to y ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ c1 into a2 minus c2 into that is equal to 1 divided by ಇದೆರಡು a1 into ಆಮೇಲೆ a2 into minus a2 into b2 meaning value of x b1 b1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ ಬಿ ಕ್ಯಾಬ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ವಾ ಬಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಓ b1 c2 b2 c1 ಹಾ ಎಕ್ಸ್ ಗೇನು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ನ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಬಿ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು ವೈ ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎ ತಗೋಬೇಕು 1 ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ a1 ಮತ್ತೆ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ b1 c2 ಆಮೇಲೆ b2 c1 ಹೌದಾ y ಗೆ c1 a2 ಮೈನಸ್ c2 a1 ಅದೇ ಬರ್ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ b1 ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಕ್ತ ಯಾವ್ದೋ ನಿದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ a1 by a2 ಆಮೇಲೆ b1 by b2 ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ c1 by c2 ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ a1 ಎಷ್ಟಿದೆ b1 5 ಇದೆ -4 -6 ಅಪಿತಪ್ಪಿ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ನೋಡು a1 by ಇದೆರಡು ಇಕ್ವಲ್ಟಾ is this a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal ಇದೆಯಾ then are you going to get the solution ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರಲ್ವಾ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ a1 by a2 is not equal to b1 by b1 by b2 ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಫೈನ್ಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತಾ ಇನ್ಫೈನ್ಟ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಡೆನಿಲ್ ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಎಲ್ಲದೂ ಈಕ್ವಲ್ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ಇದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫೈನ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
a1 by a2 equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 ಇದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೇ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಾನೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಇದೆ b1 c2, b1 ಮತ್ತೆ c2 4 into 57 ಎಷ್ಟು, 228. ಹಾ ಮೈನಸ್ 228, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ b1 into c2 ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 228 ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವ್ದಿದು b2 into c1, b2 into c1 6 into 49 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತಾನೇ ಇದು, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತಮ್ಮ, 294. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a1 into b2, a1 into b2 7 6 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 42. ಈ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೈನಸ್ ಅದು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವನಿಗೆ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ a2 into b1, a2 into b1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 20 ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ, ಬರ್ಕೋಬೋದಾ. ಮೈನಸ್ 20 ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 20 ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ 20 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು, ಮೈನಸ್ 66 is equal to 1 by minus 22. ಈ 66 ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x is equal to minus 66 by minus 22. x is equal to ಈ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3 ಬಂತು. x is equal to 3 ಬಂತಾ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ, y ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ. y ನ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, c1 into a2, c1 into a2 14 into 5 minus 245 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ, c2 into a1, c2 into a1 57 into 7 399 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಾ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನೇ 1 by minus 22 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 245 ಪ್ಲಸ್ 399 is equal to 1 divided by minus 22 ಬಂತ ಹೇಳ. 154 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. is equal to 1 by minus 22. ಈ 154 ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ y is equal to 154 divided by minus 22 ಆಗುತ್ತೆ. y is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, minus 7 ಬರುತ್ತೆ. y would be minus 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಮೆಥಡ್, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನೆನಪಿರುತ್ತಾ, ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ b1 by b1 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ a2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು ನೀನ್ ತಲೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾ ನಿನಗೆ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಸಿ, ವೈಗೆ ಸಿ ಎ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಎ ಬಿ, ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮಾಡ್ಬೋದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ, if the value of y is so much bigger, then you have to increase the value of x to make it balance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, 3 ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ.